Our body consists of many organ systems. Among them, human digestive system is the one of the best organ system. It is very complex organ system. The human digestive system is very complex organ system. The organs are designed in good manner and very complexity. It contains the following parts. The first part is mouth, then it leads into pharynx. The food is passed through the esophagus, and the next part is stomach, duodenum, small intestine, large intestine, rectum and anus. These are the parts or organs involved in the human digestive system. మన ఎగ్జామ్లో కనుక కూర్చుని అడిగితే ఈ రకంగా అడుగుతాడు, రైట్ అబౌట్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్: మౌత్, pharynx, esophagus, stomach, duodenum, small intestine, large intestine, rectum and anus. Right side liver, left side pancreas, because liver and pancreas also include in human digestive system, because the liver produce bile juice. It is helps in digest the fats in the food materials. Pancreas release pancreatic juice. It is also helps in digestion process, because it also contain enzymes. So these enzymes digest the proteins and carbohydrates and fats. Digestion in human being. ప్రతిరోజు మనం ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఈ తీసుకున్న ఫుడ్ బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఈ తీసుకున్న ఫుడ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్గా ఉంటుంది కనుక ఈ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ని సెల్స్ ఎంత మాత్రం కూడా అబ్జర్బ్ చేసుకోలేవు. కనుక ఈ లోపలికి వెళ్ళిన ఫుడ్ ఏం చేయబడాలంటే డైజెస్ట్ చేయబడాలి. వాట్ ఈజ్ డైజెషన్? ద కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సింపుల్ ఫుడ్ బై ది ఎంజైమ్స్ నోన్ యాజ్ డైజెషన్. The complex and large materials, the complex food convert into simple food by the enzymes known as digestion. We know first we have to take food into mouth, that is called ingestion. అంటే ఆ ఫుడ్ నోట్లోకి తీసుకోవడం ఏమంటలేదు, ఆ బాడీలోకి తీసుకోవడం ఏమంటాం అంటే ఇంజెషన్ అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ ఇంజెషన్ అంటే టేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ మౌత్ ఆర్ బాడీ, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంజెషన్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మౌత్? ఈ నోట్లో పెట్టుకున్న ఫుడ్ ఏమవుద్ది, ఎలా మారుతుంది చూద్దాం ఒకసారి. డైజెషన్ ఇన్ మౌత్. ఫస్ట్ ద ఫుడ్ కట్ అండ్ క్రష్ బై ది టీత్ అండ్ టంగ్, అండ్ దిస్ ఫుడ్ మిక్స్ విత్ సలైవా అండ్ మేక్ ఇట్ వెట్ అండ్ స్లైమ్, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాలస్. అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ టీత్ అండ్ టంగ్ ద్వారా ఏం చేయబడుతుంది? కట్ అండ్ క్రష్, బాగా నమలబడి సెలైవా అంటే లాలాజలంతో కలుస్తుంది, అండ్ మేక్ ఇట్ వెట్ అండ్ స్లైమ్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ బాలస్. ఇలా జిగురుగా మారిన ఫుడ్ని ఏమంటాం అంటే బాలస్ అంటాం. ద హోల్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ మాస్టికేషన్. సో వాట్ ఈజ్ మాస్టికేషన్? ద ఫుడ్ ఇన్ ద మౌత్ cut and crushed by teeth and tongue, mix with saliva, make it wet and slime. The process known as mastication. The food in the mouth known as bolus. So the saliva are released from the salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands present in the mouth. How many pairs of salivary glands present in the mouth? There are 3 pairs of salivary glands present in the mouth. Number 1, submaxillary.
Number 2, sublingual. Number 3, parotid glands. Submaxillary glands located either side of the jaws. Sublingual glands located below the tongue. Parotid glands present near the palate. Palate means angili antam. So palate ki daggirga parotid glands untayi. So these 3 pairs of salivary glands release saliva. The saliva contain an enzyme known as salivary amylase. It is also known as ptyalin. P silent here. Ptyalin. So the saliva contain enzyme known as salivary amylase or ptyalin. ఈ salivary amylase ఏం చేస్తుందంటే ఫుడ్లో ఉన్న నోటులో ఉన్న ఫుడ్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోజ్గా మారుస్తుంది. ద salivary amylase ఆర్ ptyalin యాక్ట్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మాల్టోజ్. ఇట్ ఈస్ ద డైజెషన్ ఇన్ మౌత్. ఓకే, ద ఫుడ్ ఈజ్ కట్ అండ్ క్రష్ with the help of teeth and tongue, mix with saliva, make it wet and slime. The process known as mastication, and the slimy food in the mouth is known as bolus. The 3 pairs of salivary glands release saliva, contains enzyme salivary amylase or ptyalin. It act on carbohydrates and convert into maltose. మౌత్లో డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ద ఫుడ్ ఈజ్ పాస్ ఇన్ ద ఫుడ్ పైప్ ఆర్ ఇసోఫాగస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫుడ్ పైప్ అంటాం. ద పైప్ లైక్ లాంగ్ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుడ్ పైప్ బికాజ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ పాస్ త్రూ దిస్ పైప్ నోన్ యాజ్ ఫుడ్ పైప్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇసోఫాగస్. ఇక్కడ డైజెషన్ అనేది ఏమీ జరగదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవ్వవు. ఓన్లీ ఇట్ ఈజ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫుడ్ పైప్ ఆర్ ఈసోఫాగస్. ఈ రకంగా ఫుడ్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి కొన్ని మూమెంట్స్ కనిపిస్తాయి. వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్ అక్కర్ ఇన్ ద ఫుడ్ పైప్ ఆర్ ఈసోఫాగస్ నోన్ యాజ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్. వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్ we can see like these movements. These movements known as peristaltic movements. The wave like when the food is passed in the food pipe. When the food is passed in the food pipe, the wave like movements occur in the food pipe or esophagus known as peristaltic movements. Where we can see peristaltic movements? Food pipe. ఫస్ట్ ఫుడ్ మౌత్లో డైజెషన్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఫుడ్ ఈసోఫాగస్లో ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత స్టొమక్ని చేరుకుంటుంది. స్టొమక్లోకి ఫుడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుద్ది? వెన్ ద ఫుడ్ రీచ్ టు స్టొమక్, ద గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ రిలీజ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అండ్ HCl. ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కంటైన్ an enzyme known as pepsin. The pepsin act on the proteins present in the food and convert into peptones. It is called digestion. The enzyme convert the complex food into simple food. So in the stomach proteins only digested. So the gastric juice contain pepsin enzyme. It act on proteins and convert into peptones. What is the role of HCl? The HCl kills bacteria present in the food. ఫుడ్లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉంటే ఆ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తామట. ఇది HCl. The HCl kills bacteria present in the food. Then the food becomes semi-solid like structure that is called chyme. అంటే the partially digested food in the stomach is known as chyme. It is not complete digestion. ఇక్కడ స్టమక్లో డైజెషన్ కంప్లీట్గా జరగదు. ఓన్లీ 50% డైజెషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్టమక్. సో ద సెమీ సాలిడ్
ఫుడ్ ఇన్ ద స్టమక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఖైమ్, ఆర్ ద పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ ద స్టమక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఖైమ్. ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా, మరి హెచ్సిఎల్ వల్ల స్టమక్ వాల్కి గోడలకి ఏమైనా నష్టం ఉందా? దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం, బికాస్ ద స్టమక్ వాల్, ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ది స్టమక్ లైనింగ్ బై మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్. మ్యూకస్ అంటే ఒక జిగురుగా ఉండే పదార్థం ఉంటుంది, మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ వల్ల స్టమక్ వాల్కి అంత మాత్రం నష్టం ఉండదు హెచ్సిఎల్ వల్ల. స్టమక్లో ఫుడ్ ఖైమ్గా మారిన తర్వాత ఏం జరుగుద్ది? ఈ స్టమక్కి డియోడెనమ్కి మధ్యలో ఒక డోర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని పైలోరిక్ స్పింక్టర్ అంటాం. సర్క్యులర్ మజిల్, పైలోరిక్ స్పింక్టర్. డియోడెనమ్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డియోడెనమ్. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డియోడెనమ్. అంటే స్టమక్ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. అయితే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫస్ట్ యూ షేప్లో ఉంటుంది. ఆ యూ షేప్లో ఉన్న స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏమంటాం? డియోడెనమ్ అంటాం. సో స్టమక్లో డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ ఈ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ఓపెన్ అవ్వగా ఈ ఖైమ్ ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుద్ది అంటే డియోడెనంలోకి ఎంటర్ అవుద్ది. ఎప్పుడైతే డియోడెనంలోకి ఫుడ్ ఎంటర్ అయిందో అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది? లివర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ బైల్ డక్ట్ ద్వారా డియోడెనంలోకి ఎంటర్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ద్వారా డియోడెనంలోకి ఎంటర్ అవుద్ది. అంటే ఏంటి? ఫుడ్ ఖైమ్ ఎప్పుడైతే డియోడెనంలోకి వచ్చిందో లివర్ నుంచి ఏమో బైల్ జ్యూసు, ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసు డియోడెనంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. దీస్ బైల్ జ్యూస్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ యాక్ట్ ఆన్ ది ఫుడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డియోడెనం. రైట్. The liver produce bile juice but it does not contains enzymes. Very important bit. So which digestive juice does not contain enzymes? Bile juice does not contain enzymes but it plays very important role. The bile juice act on the large fats present in the food convert into small fats. అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో పెద్ద పెద్ద క్రొవ్వుల్ని చిన్న చిన్న క్రొవ్వులుగా మారుస్తుంది బైల్ జ్యూస్. దీంట్లో ఎంజైమ్స్ లేవు, అయినప్పటికీ ద బైల్ జ్యూస్ యాక్ట్ ఆన్ లార్జ్ ఫ్యాట్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్స్. దిస్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ emulsification. So what is emulsification? The bile juice convert large fat into small fat. The process known as emulsification. Pancreatic juice contains 3 enzymes: amylase, trypsin, lipase. Amylase, trypsin, lipase. Amylase act on the carbohydrates and convert into maltose. Amylase act on the carbohydrates, convert into maltose. Trypsin act on proteins, convert into peptones and peptides. Trypsin act on proteins, convert into peptones and peptides. Lipase act on fats, convert into fatty acid and glycerol. Lipase act on fats and convert into fatty acid and glycerol. డియోడెనంలో డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుడ్ నెమ్మదిగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? ఫుడ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుద్ది? ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్ గ్లాండ్స్ నోన్ యాజ్ ఇంటెస్టినల్ గ్లాండ్స్. These intestinal glands release intestinal juice that is known as succus entericus. ఎప్పుడైతే ఫుడ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చిందో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్న ఇంటెస్టినల్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ రిలీజ్ చేస్తాయి. దీని పేరు ఏంటంటే సక్కస్ ఎంటరికస్.
This intestinal juice or succus entericus contains two enzymes, peptidase and sucrase. Peptidase and sucrase. The peptidase act on the peptides, convert into amino acid. The peptidase act on the peptides, convert into amino acid. Sucrase act on the sucrose, convert into glucose. Sucrase act on the sucrose, convert into glucose. The complete digestion takes place in the small intestine. Okay. ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత అంటే ఫుడ్ కంప్లీట్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో డైజెస్ట్ అయిపోయింది, తర్వాత జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడాలి. ప్రతి సెల్కి కూడా ఈ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ తప్పనిసరిగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడాలి. హౌ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్? బై ది ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్. సో వాట్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్? The products of digestion transport into blood through villi is known as absorption. అంటే ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అంతా కూడా బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుద్ది. దేని ద్వారా అంటే విల్లై ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుద్ది. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటూ బ్లడ్ త్రూ విల్లై ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్. వాట్ ఆర్ విల్లై? The finger-like projections in the small intestine known as villi. The small intestine wall contains finger-like projections known as villi. Through villi, the absorption takes place. Means the digested food enter into blood through the finger-like projections. The process known as absorption. These structures known as villi. Right. డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈ రకంగా బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయింది. బ్లడ్ ద్వారా ప్రతి సెల్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి రిమైనింగ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏమవుద్ది? ద అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఎక్స్పెల్ త్రూ ది యానస్. ఇట్ ఈస్ ద పాట్ యానస్. సో ద అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఎక్స్పెల్ త్రూ యానస్. దిస్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ డెఫికేషన్.